Hi students, I hope you are all fine. Today we are going to discuss about fill in the blanks from chapter 5 matter lesson in chemistry. The first fill in the blanks. The first question, the element which possesses character of both metals and non-metals are called metalloids. Because metalloids only act as both character, metal character and non-metal character. So we call it as the which possess character both metals and non-metals. What students? Metalloids. Right. The symbol of tungsten is W. The symbol of tungsten is W. From Latin word wolfram. Wolfram is the Latin word. This first letter we have to take. So the symbol tungsten is what? W. Next, the melting point of most metal is dash than non-metal. Higher. Non-metal விட metal எப்பயுமே melting point அதிகமாக தான் இருக்கும். Water contains dash and dash elements. Hydrogen and oxygen. We know that already the molecular formula of water H2O. This is the molecular formula of water. Water contains what are the elements? Hydrogen. H2 means what? Hydrogen. O means oxygen. So hydrogen and oxygen. Dash is used semiconductor industry. Dash is used semiconductor industry. Silicon. Silicon is the semiconductor. It acts as both metal character and non-metal character. So this is the semiconductor. Okay. Next, true or false? First one, metals are generally good conductors of electricity but not good conductors of heat. It is false because all the metals have good electricity, good heat. மெட்டல்ஸால் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணவும் முடியும், ஹீட்டையும் கண்டக்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நாட் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் ஃபால்ஸ். கேலியம் மெட்டல் இஸ் இன் சாலிட் ஸ்டேட் அட் ஆர் ஜஸ்ட் அபோவ் ரூம் டெம்பரேச்சர். கேலியம் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட். கேலியம் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர், நாட் சாலிட் ஸ்டேட். ஸோ தட் இஸ் ஃபால்ஸ். Compound can, third one, compound can made up of one atom. Compound வந்து one atom கிடையாது இல்லையா? Compound வந்து more than one atom. So this also wrong. Coal can be drawn into wires. Coal can be drawn into wires. இது ஒயர் மாதிரி மாற்ற முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிலக்கரியை வந்து நம்ம ஒயர் மாதிரி மாற்ற முடியாது, ஈஸியாக உடஞ்சிடும். அதனால் இதுவும் ஃபால்ஸ். Zinc is highly ductile. டக்டைல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ட்ரான் இன் த ஒயர், ஒயர் மாதிரி மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜிங்க்கும் ஈஸியாக உடஞ்சிரும், அதையும் மாற்ற முடியாது, அதனால் இதுவும் ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட், மேட்ச் த ஃபாலோயிங். அயன். அயன் யூஸ்ட் அஸ் ஸ்விவிங் நீடில், தையல் மிஷினுக்கு யூஸ் ஆகும். காப்பர் ஃபார் மேக்கிங் ஒயர்ஸ், காப்பர் ஒயர் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. டங்ஸ்டன் மேக்கிங் த ஃபிலமெண்ட் ஆஃப் ஏ பல்ப். பல்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இழை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் டங்ஸ்டன். அதனுடைய எலமெண்ட் நேம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், டபிள்யூன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் டங்ஸ்டன். போரான் அஸ் ஃபியூல் ஃபார் இக்னிஷன் ராக்கெட். ராக்கெட்டுக்கு ஒரு எரிபொருளாக பயன்படுது. நெக்ஸ்ட், த மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஆட்டம். The first one, building block of matter. Atom is building block of matter. Element, the same kind of atom. Same kind of atom is called what, student? Element. Compound is what? The atoms, different kinds of atoms. Molecules, the smallest unit of substance. Next, this also one of the match the following. Here you see the A is the gas molecule. This is gas molecule. Here this liquid molecule. This is gas molecule. Here solid. This is solid.
This is liquid. Liquid because the solid molecules binds tightly. இங்கே எப்படி இருக்குது, சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக பைண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா, அதனால் இதை சாலிட்னு சொல்கிறோம். லிக்யூடு பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் இடவிட்டு இருக்கும், அதுதான் இதுதான் லிக்யூடு பார்ட்டிகல்ஸ். கேஸ் வந்து இன்னும் பார்ட்டிகல்ஸ் எட்டக்கிட்டக்கு இருக்கும், தூரமாக இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ். இப்போ ஏ என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஏ வந்து கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ், பி வந்து சாலிட், சி வந்து லிக்யூடு. திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மேட்ச் த ஃபாலோயிங். நெக்ஸ்ட் very short answer questions. First, what is ductility? What is ductility? Ductility ன்னு என்ன சொல்லியிருக்கோம், நம்ம ஒயர் மாதிரி இழுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க, அதை தான் டக்டிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். அப்போ என்ன சொல்லணும், metals can be drawn into thin wires. This property metal is called ductility. Copper wire we can drawn into thin wires. Second one, write the constituent elements and their symbols for the following compounds. Carbon monoxide, washing soda. They asking the symbols for carbon monoxide and washing soda. The carbon monoxide symbol is CO, carbon monoxide. Only one oxide present here, so we are call it as monoxide. Mono. Carbon, C means carbon, oxygen means oxide. Here one oxygen joined to carbon, so carbon monoxide. Molecular formula. Washing soda symbols is Na2CO3. We have to write Na like that, 2 like right, and here CO3. 2 and 3 you have to write in subscript. Subscript means கீழே நீங்கள் எழுதணும், மேலே எழுதக்கூடாது. ஃபார்முலா வந்து அழகாக எழுதணும். இங்கே பாருங்கள், NA இப்படி சின்னதாக போடணும், ஏ சின்னதாக தான் போடணும், 2 அதுக்கும் கீழே போடணும், சி பெருசாக போடணும், O3 இதே போல் தான் நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதணும். தப்பாக எழுதக்கூடாது. சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு ரைட் லைக் தட், இதே போல் எழுதக்கூடாது. CO3 இப்படிலாம் எழுதுவாங்க, இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. ஓகேவா? Next, write the symbols of these elements. Oxygen oda elements enadhu, O2. Oxygen element what? O2. Gold ku already we have to learn from symbols. The gold is AU, Latin word from Rm, so we have to write AU. Calcium Ca and iron ferric. ஏன் ஃபெரிக்னு எழுதுகிறோம், ஃபெரம் அப்படின்ற நம்ம லத்தின் வேர்ட்லேருந்து ஃபெரம், அதிலேருந்து எஃப்இ எடுக்கிறோம். இங்கே கால்சியத்துக்கு சிஏ ஃபஸ்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். கோல்டுக்கு ஆர்எம் அப்படின்ற ஒரு லத்தின் வேர்ட்லேருந்து ஏயு எடுத்துக்கிறோம். ஆக்சிஜனுக்கு O2 எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நேம் 2 சாஃப்ட் மெட்டல்ஸ் தட் கேன் பி கட் வித் எ நைஃப். நம்ம நைஃபாலேயே ஈஸியாக வெட்டக்கூடிய எலமெண்ட் அப்படின்னா பொட்டாசியம் அண்டு சோடியம். மற்ற மெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஹார்டாக இருக்கும், அதுக்கு டக்டிலிட்டி இருக்கும், சில குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். பட் பொட்டாசியம் அண்டு சோடியம் மட்டும் ஈஸியாக என்ன பண்ணிட முடியும், நம்ம உடச்சிட முடியும். எக்ஸப்ட் தீஸ் டூ ஆல் த மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹார்ட்னஸ். அண்ட் விச் நான் மெட்டல்ஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் அவர் லைஃப் அண்ட் லிவிங் பீயிங்ஸ் இன்ஹேல் டூரிங் த ப்ரீத்திங். நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது எந்த காற்று உள்ளே போகுது, நமக்கு ஆக்சிஜன், அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்ஹேல்னாலே ஆக்சிஜன், எக்ஸ்ஹேல் அப்படின்னாலே கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஒய் ஆர் த பெல்ஸ் மேட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ்? ஒய் ஆர் த பெல்ஸ் மேட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ்? பிகாஸ் மெட்டல்ஸ் வந்து சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இல்லையா. இப்போ பெல்லுக்கு வந்து சவுண்டு தேவை, அதனால தான் நம்ம மெட்டலில் அதை யூஸ் பண்ணுறோம். பாருங்கள், on being hit metals produce a typical sound. அது ஒரு சவுண்டை உருவாக்கும். they are said to be sonorous. அந்த சவுண்டை உருவாக்குறதுக்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், sonorous அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பெல்லு வந்து சவுண்டை உருவாக்குச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம், sonorous. all the metals make it the sonorous. எல்லா மெட்டலுமே என்ன பண்ணும், சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். this property being made used the making of temple bells. அதுக்காக தான் டெம்பிள் பெல்லில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்,
மெட்டலை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். What does a chemical symbol represent? Answer: the easiest way to represent the element and to wire the chemical formulas easily. Chemical symbol எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? The easiest way of represent element. எலிமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஆக்சிஜன் அப்படின்னு இப்படி எழுதணும் இல்லையா? அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஈஸியாக ஓ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இந்த ஈஸியஸ்ட் ஃபார்முக்காக தான் நம்ம சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், கிவ் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் மெட்டலாய்ட்ஸ். கிவ் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் மெட்டலாய்ட்ஸ். மெட்டலாய்ட்ஸ்னாலே சொல்லியிருக்கேன், மெட்டல் கேரக்டரும் இருக்கும், நான் மெட்டல் கேரக்டரும் இருக்கும். அதுதான் போரான் அண்டு சிலிக்கான். போரான் அண்டு சிலிக்கான் போத் act as metalloids. Mention any 3 compounds that exist in liquid state. Liquid stateல என்ன இருக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம்? மெர்க்குரி, கேலியம், சீசியம். மெர்க்குரி, கேலியம், சீசியம். இது மூணும் liquid stateல இருக்கும் at room temperature. Next, write 3 properties of metalloids. They can form a alloys with other metals. alloys அப்படின்னாலும் மெட்டல் கேரக்டரும் இருக்கும், நான் மெட்டல் கேரக்டர்லையும் இருக்கும். அதுதான் வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிலிக்கன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பியர்ஸ் லஸ்ட்ரஸ். சிலிக்கன் பார்க்குறதுக்கு பளபளன்னு இருக்கும். லஸ்ட்ரஸ்னால் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? அந்த ஷைனிங் இன் த அப்பியரன்ஸு. சிலிக்கன் பளபளன் மெட்டல் கேரக்டரில் இருந்தாலும் பட் இட் இஸ் நாட் மீலபிள் ஆர் டக்டைல். அதை பேப்பர் மாதிரி மாற்றவும் முடியாது, ஒயர் மாதிரி இழுக்கவும் முடியாது. இட் இஸ் ஏ பிரிட்டில், ஈஸியாக இது உடஞ்சிடும். இது உடையக்கூடிய கேரக்டர்ன்றதுனால இது நான் மெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் மச் புவரர் கண்டக்டர் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தேன் மெட்டல்ஸ். மெட்டலை விடவே இது ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிசிட்டியையும் ரொம்ப கம்மியாக என்ன பண்ணுது? கண்டக்ட் பண்ணுது. அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் மெட்டல் கேரக்டராக இருக்குது, மற்றது எல்லாமே நான் மெட்டல் கேரக்டரில் இருக்குது. தட் இஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? இதை மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டலாய்ட்ஸ் டெண்ட் டு பி மெட்டாலிக் பட் தேர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டெண்ட் டு பி நான் மெட்டாலிக். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டாலிக் டெண்ட் டு மெட்டாலிக். ஃபிசிக்கல் கேரக்டராக அது மெட்டாலிக்காக இருக்குது, பட் கெமிக்கல் கேரக்டராக அது நான் மெட்டாலிக் கேரக்டரில் இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ.